Welcome to Chandra Max channel. Inter Max 2B. First chapter cycles. Exercise 1C. Second Roman 1 to 2 problems. Short answers. Also important. Find the length of chord intercepted by the circle x square plus y square minus x plus 3y minus 22 equal to 0 on the line y equal to x minus 3. And also for the second problem, length of chord. Solution. Given circle x square plus y square minus x plus 3y minus 22 equal to 0. Compare with the x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. X quotient 2z equal to minus 1, y quotient 2f equal to 3, constant c equal to minus 22. Then g equal to minus 1 by 2, f equal to 3 by 2. Therefore, center equal to minus g comma minus f. Minus into minus plus 1 by 2 comma minus f value 3 by 2. For the given circle, first we have to find center and radius. ఇచ్చిన సర్కిల్కి సెంటర్ రేడియస్ కనుక్కోవాలి. ఇక్కడ మనకి లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ ఫార్ములా 2 రూట్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ డి స్క్వేర్. 2 రూట్ ఆర్ స్క్వేర్ మైనస్ డి స్క్వేర్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ రేడియస్. డి డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ టు ద గివెన్ లైన్. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ టు ద గివెన్ లైన్. సో డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి సెంటర్ కావాలి కాబట్టి ముందుగా సెంటర్ రేడియస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందాం. సెంట్ మైనస్ జీ కమ మైనస్ ఎఫ్. నౌ రేడియస్ root of j square plus f square minus c. G square plus f square minus c. 1 by 4 plus 9 by 4 minus into minus plus 22. Take LCM 4, 1 plus 9 plus 4 22s 88. 1 plus 9 10, 10 plus 88, 98 by 4. This is radius. Now perpendicular distance. D equal to perpendicular distance from center to the given line. From center 1 by 2 comma minus 3 by 2 to the line. To the given line 2. So given circle, given line. Distance from the center to the given line. Distance from one point to one line is modulus of ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square. మనకి డిస్టెన్సెస్ 3 టైప్స్ మా. 2 points distance, root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. 1 point 1 line distance, modulus of ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square. Distance between the parallel lines, modulus of c2 minus c1 by root of a square plus b square. ఇలా మనకి 3 డిస్టెన్సెస్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనము 1 point 1 line distance, perpendicular distance, modulus of ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square అనే ఫార్ములాని అప్లై చేసుకుంటున్నాం. ఈ ఫార్ములాలో ఏబిసి ఆర్ ఫ్రమ్ గివెన్ లైన్ x1 y1 can be taken as center.
ఈ ఫార్ములాలో x1 y1 అంటే సెంటర్ మా పాయింట్ ఏబిసి అనే వాల్యూస్ని ఇచ్చిన లైన్ నుంచి తీసుకోవాలి. సో లైన్ మనకి y = x - 3, ఈ వైని కూడా ఇటువైపు తీసుకెళ్తే x - y - 3 = 0. దెన్ ఏ x కోషియంట్ 1, b = y కోషియంట్ -1, c = -3. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్ని ఈ పాయింట్ని ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం. ax1 ప్లస్ by1 ప్లస్ c మాడ్యులస్ ఆఫ్ 1/2 మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ 3/2 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ -3 బై రూట్ ఆఫ్ a స్క్వేర్ 1 ప్లస్ స్క్వేర్ వల్ల ఈ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుందా 1 మాడ్యులస్ ఆఫ్ టేక్ ఎల్సియం 1 ప్లస్ 3 2s are 6 1 plus 3 4 minus 6 by 2 by root 2 4 minus 6 minus 2 by root 2 minus 1 by root 2. Modulus of minus 1 means plus 1. So d equal to 1 by root 2. So perpendicular distance from the center to the given line is d equal to 1 by root 2. Therefore, length of chord equal to 2 root r square minus d square. 2 root radius root 98 by 4 whole square minus d 1 by root 2 whole square. Square root cancel ma 98 by 4 minus 1 by 2. Take LCM 4. LCM 4 తీసుకొని మనము సింప్లిఫై చేస్తే లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ 2 root 24. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం. For the second problem also we are calculate length of chord in the same way of first problem. So second problem కూడా మనము ఫస్ట్ ప్రాబ్లంలో ఎలా అయితే క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకున్నామో లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్కి అదే ప్రొసీజర్లో చేసుకుంటాం. ఇచ్చిన సర్కిల్ని స్టాండర్డ్ ఫామ్తో కంపారిజన్ చేసుకుని GFC వాల్యూస్ తెచ్చుకోవాలి. లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ ఫార్ములా 2 root r square minus d square. ఇక్కడ d అంటే పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ టు ద గివెన్ లైన్. అంటే మనం ఇచ్చిన సర్కిల్కి ముందుగా సెంటర్ రేడియస్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. అన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో సెంటర్ రేడియస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయం కదా. ఇక్కడ మనకి పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ టు ద గివెన్ లైన్ అంటే సెంటర్ కావాలి కాబట్టి ఈ లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ ప్రాబ్లమ్స్లో సెంటర్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటాము. -g, -f 4, 1. నెక్స్ట్ రేడియస్ రూట్ ఆఫ్ g² + f² - c ఫార్ములా అప్లై చేస్తే రేడియస్ 5. గివెన్ లైన్ x + y + 1 = 0. ఇంకా లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఇంకా మనము d ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. where d equal to perpendicular distance from the center to the given line. Perpendicular distance के formula modulus of ax1 plus by1 plus c by root of a square plus b square. Here x1 y1 center, a b c are from the given line. ఈ ఫార్ములాలో x1 y1 అంటే సెంటర్ని x1 y1గా నేమింగ్ చేసుకోవాలి. ఏబిసి వాల్యూస్ని గివెన్ లైన్ నుంచి తీసుకోవాలి. ఏ x కోషియంట్ 1, b y కోషియంట్ 1, కాన్స్టెంట్ c = 1. ఈ పాయింట్ని ఈ వాల్యూస్ని ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుందాం. డిస్టెన్స్ ఫార్ములాలో సెంటర్ని ఏబిసి వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే d = 6 by root 2. హెన్స్ లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ = 2 root r square minus d square. రేడియస్ని d వాల్యూని సబ్స్టిట్యూషన్ చేసుకుంటే దెన్ వీ గెట్ లెంత్ ఆఫ్ కార్డ్ 2 root 7. థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.